ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਸ਼ਲ ਵਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁੱਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦਿਆਂ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ मतलब सवाल पूछना है। वो कहते हैं कि किसान इन्ने लंबे सर तो अपनी लड़ाई नूं जारी रखे हुए ने, पर इस दौरान उन्हां वल्लों खट्टिया की गया क्योंकि सरकार तां कहती है कि कानून असीं वापस नहीं लैणे, कानूनां नूं असीं रद्द नहीं करना। सो इस दे विच जिहड़ी 75% दी लड़ाई है वो तां किसान जित ही चुके ने, हुण तां सिर्फ 25% दा मामला बाकी रह गया। दरअसल जे जित दी असीं गल करिए तां जित्ती है पंजाबियां ने, किसानां ने एकता। सो जिथे हरियाणा ते पंजाब पहला वख-वख नज़र आउंदे सी, हुण ट्रालियां दे विच बैठे ताऊ ते पाऊ इकट्ठे नज़र आउणगे। सो जिथे बार-बार कहा जाता सी कि ये कदी लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, वो एकता इन्हां ने दिखाया, ये उन्हां वल्लों जित हासिल की गई है। सो जदों असीं टोल प्लाजिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਟੋਲ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੱਲੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। सो ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है, चाहे असी पंजाब की गल करिए चाहे असी कैनेडा की गल करिए, पर जो अंदोलन है मुद्दा है उस तरह गरमाया हुआ है। सो सोशल मीडिया के उपर इस दे नाल संबंधित जिहड़ियां खबरां ने या होर खबरां उसकी तुहाडे नाल सांझ पावांगे। आम तो लैके खास बच्चे तो लैके नौजवान बजुर्ग सारे इस अंदोलन दे विच शमूलीयत करते नज़र आउंदे ने। जाके स्टेज के उपर जिन्होंने मौका मिलता है बोलण का वो भी यही पक्ष रखते हैं कि सरकार ने जो कानून लियाते हैं ये किसान मारू कानून ने, इन्हों वापस लेना चाहिए। सो इस हुण अंदोलन दे विच पहुंची राज बराड़ की धी स्विताज बराड़, जिन्हां वालों अपना पक्ष रखा गया। भाषण की शुरुआत उन्होंने अंग्रेजी भाषा दे विच कीती है ताकि किसी को यह ना लगे कि किसान नूं जिहड़े सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जिहड़े किसान ने उन्होंने तो कुछ पता ही नहीं, वो तो अनपढ़ इत्थे बैठे हुए ने। इसका जिक्र भी उन्होंने वालों किया गया। नाल ही उन्होंने ये कहा कि जेकर उन्होंने पिता जी जानी कि राज बराड़ इस समय जिउंदे हुंदे तां वो भी इस अंदोलन दे विच जरूर आउंदे, अपनी आवाज़ जिहड़ी जरूर चकदे। खैर इत्थे गल हुई है जो भाषा दी, इस दे उपर टिप्पणी करन तो पहला तुसीं ये देखो वीडियो। People sitting on the seats of the government have labelled us as illiterates. They are so easily saying that we didn't understood the bill and it is made for our betterment. People in India didn't understand the bill. What will they say about the people supporting us, supporting the farmers in India overseas? They also didn't understand the bill. वो भी सारे अनपढ़ ने। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 100 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ, 1000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਤੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਖਤਮ ਅੰਤ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਅੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਬਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਖਰੀ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ।
ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਟਿਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਟੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਇਹ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਮਿੱਤਰੋ, ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾਨੀ ਦਾ, ਇਸ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੱਬੂ ਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੂੜਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1 2 3 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਖੈਰ, ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਖੈਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਛੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਨਕਲੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿੱਤਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਕੇ ਫਾਇਦੇ ਕੇ ਲਈ ਹਮਨੇ ਸੋਚਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਈ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਲੋਕ। #IamWithKhalsaAid ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ट्रेंड किया लगातार। बहुत सारे लोग, चाहे फिर कैनेडा के MP होण या फिर भारत के नाल संबंधित लोग होण, पंजाब के वो लोग होण जिहड़े उन्हां नूं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हां नूं सपोर्ट करते हुए नज़र आए। सो सुखी पवार पंजाबी अदाकारा जिहड़ी है उन्हां वल्लों भी एक वीडियो बनाई गई है, वीडियो के राही उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने भी जो लोग सवाल चुक रहे हैं खालसा एड नूं लैके उन्हां दी बोलती बंद की है। सो तुसीं देखो उन्हां दी ये वीडियो। नवीं शुरली कर दी जी न्यूज़ वाले ने, कहते रवि सिंह खालसा एड वाले तो आतंकवादी है। इन्ना झूठ यार, तुसी किन्ना झूठ बोलते हो, इन्नियां झूठियां खबरां दिंदे हो तुसी। तुहाडी की जिम्मेदारी हैगी ते तुसी की कर रहे हो? तुसी जदों सौंदे हो तुसी उठ के नहीं बहंदे भी अज सारा दिन इन्ना झूठ बोलिया आ ते इहदा कर्मां दा हिसाब किताब देना हुंदा आ। और तुसी खालसा एड दे उपर इन्ना वड्डा झूठ बोल रहे हो। वो खालसा एड जिन्हें हर जगह ते जाके इंसानियत दी सेवा कीती है, बिना किसी धर्म तो, बिना किसी जात पात रंग रूप दे भेदभाव तो सेवा कीती है। और गुरु दे सिख उत्थे पहुंचे जिथे कोई पहुंच नहीं सकिया। कि जदों साडे देश ते कोई आपदा आई या देश तो बाहर बाकी देशां च किते भी कोई प्रॉब्लम होई है, खालसा एड उत्थे पहुंची है, उत्थे लोकां दी सेवा कीती है, लोकां दे लई खड़े होए आ। और रवि सिंह खालसा नूं ते भारत रत्न दा अवार्ड मिलना चाहिदा आ।
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਕਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੀਡੀਆ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। 3 ਬਾਰਡਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਰਹੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2-4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਮੋਰਚਾ 5 ਤੋਂ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਜਾਂ ਆਮ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਜ਼ ਆ ਵੀ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਿਲੀਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪੀਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਕਿਸਾਨੀ ਝੰਡਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਪੀਲ। ਸਾਥੀਓ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਯਾਨੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ, ਹਮਦਰਦੀ, ਸਮਰਥਨ, ਪਿਆਰ, ਸਮਰਪਣ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਮੇਂ ਹੋ ਦਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਓ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਝੰਡੇ ਲਗਾਓ, ਸਟicker ਲਗਾਓ। ਝੰਡਾ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਸਟicker ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਲਗਾਓ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਟicker ਲਗਾਓ, ਝੰਡੇ ਲਗਾਓ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਝੰਡੇ ਲਗਾਓ। ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਗੈਵੀ ਚਾਹਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲੱਗਦਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਆ ਪੂਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਵਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅੰਦੋਲਨ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸੋ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨੇ ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ, ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓ ਦੇ ਟਾਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। पॉलिटिक्स का नहीं बल्कि आने वाली अनेकों पीढ़ियों को लाभ देने वाला मिशन है। राजनीतिक दलों को अगर स्पर्धा करनी ही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी में स्पर्धा हो, स्पीड में स्पर्धा हो, स्केल को लेकर के स्पर्धा हो। मैं यहां एक और मानसिकता का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, जो अक्सर
हम प्रदर्शनों और आंदोलनों के दौरान देखते हैं। ये मानसिकता देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की है। हमें याद रखना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये संपत्ति किसी नेता की, किसी दल की, किसी सरकार की नहीं है। ये संपत्ति देश की है, ये संपत्ति आपकी है, देश के नागरिकों की है। हमारे हर गरीब का, हर करदाता का, मध्यम वर्ग का, समाज के हर वर्ग का इसके पीछे पसीना लगा हुआ है, उसका पैसा लगा हुआ है। गरीब ने अपने पेट काट करके पैसा दिया है, तब सब बनता है। इसको लगने वाली हर चोट देश के गरीब, देश के सामान्य जन को चोट है। इसलिए अपना लोकतांत्रिक अधिकार जताते हुए हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व को भी नहीं भूलना चाहिए। साथियों, जिस रेलवे को अक्सर निशाना बनाया जाता है, वो किस सेवा भाव से मुश्किल परिस्थितियों में भी देश से काम आती है, ये कोरोना काल में दिखा है। मुश्किल में फंसे श्रमिकों को अपने गांव तक पहुंचाना हो, दवा और राशन को देश के कोने कोने तक ले जाना हो, या फिर चलते फिरते कोरोना अस्पताल जैसी सुविधा देना हो, रेलवे के पूरे नेटवर्क का, सभी कर्मचारियों का ये सेवा भाव देश हमेशा याद रखेगा। यही नहीं, इस मुश्किल समय में रेलवे ने बाहर से गांव लौटे श्रमिक साथियों के लिए 1 लाख से ज्यादा दिनों का रोजगार भी सृजित किया है। मुझे विश्वास है कि सेवा, सद्भाव और राष्ट्र की समृद्धि के लिए एक निष्ठ प्रयासों का ये मिशन अनवरत चलता रहेगा। ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸੀਰੀਅਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹਸਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖੋ ਉਸਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੰਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਸਰਪ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਂਜਣੀ ਸੀ ਵੀ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਵੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 3 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀ ਧਰ ਦਾਂਗੇ। ਚੱਕ ਲੋ ਚਾਹ ਨਾ ਅੰਡੇ। ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਮਾਡਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ 12-12 ਸਾਲ ਦੇ ਤਾਂ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਜਾਗੋਆਂ ਉਰੀ ਨਿਕਲਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜਾਗੋ ਲਈ ਫਿਰਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਐ ਪਾਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ, ਬੁਲਸ਼ਿਟ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਰ ਕਰਤੇ ਯਾਰ। ਫਕਿੰਗ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਪਲੇਟੋਂ ਬਾਹਰ, ਕੱਢੋ ਪਲੇਟੋਂ ਬਾਹਰ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਨਾ ਭਾਈ, ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਨਾ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਡਟਿਆ ਖੜਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਵਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਓਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ। ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ, ਹੱਲ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਮਾ ਉੱਪਰ, ਥੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਾਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਵੀਰੇ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀਰੇ। ਉਹ ਕਿਆ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉੱਤੇ, ਯਾਰ ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਚੜਿਆ। ਉਹ ਹਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਬਸ ਵੀ ਉੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਲੈ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੋ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਨੇ ਆ, ਆਪਦਾ ਕਿਣਕਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਲੋਕ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਆ ਨਾ 50-60 ਕਤੀੜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਜਾਣੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲਜ਼ ਰੋਇਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਝਾੜਨ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਠੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਦੀ ਚਾਹ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਖੁੰਡ ਤੇ ਜਾ ਵੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੁੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਇਆ ਦਿੱਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਗਈ ਵੀ ਆ, ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੋਤਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਪੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭੇਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੇਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਬਾਨੀ ਮੱਜੂ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣ, ਕਿਹੜੇ ਭੇਲੇ ਭਾਲਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਪੈ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਗੁੜ ਫੇਰਨ ਤਾਂ ਆਉਣਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਐਂ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਤੇ ਨਿੰਮ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਯਾਰ ਬਾਹਲਾ ਈਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕੈਰੇਜ ਦਾ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੀਅਰੀ ਫਿਰੂ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇੜ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੋ ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਹੈੱਡਫੋਨ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੋਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵੀ ਆਖੇ ਪੈਸੇ ਦੋਜੀ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਹੈ। ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਅਸਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਇਹੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆਉਣੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ 4-5 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਥੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੋ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੱਪਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ TV ਪੰਜਾਬ।